السلام علیکم خواتین حضرات، نئے ولاگ کے ساتھ مظہر برلاس حاضر ہے۔ کل امریکی الیکشن ہے اور یہ الیکشن بڑا زبردست ہے، بڑی دھوم مچی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اور اس کی شاید بڑی وجہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ ٹرمپ کا سٹائل بڑا جارحانہ ہے، اور اس الیکشن میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، ہر حربہ استعمال کیا۔ ٹرمپ کے خلاف مقدمات بنائے گئے، ان کی انتخابی مہم میں حملے کیے گئے، گولیاں چلائی گئی، فائرنگ کی گئی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کھڑے رہے، بہادر رہے، گھبرائے نہیں۔ امریکیوں کو یہ ادا اچھی لگتی ہے ان کی۔ ٹرمپ پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں، اور اس وقت جب وہ صدر بنے تھے سارا میڈیا کہہ رہا تھا کہ ہیلری کلنٹن جیت جائیں گی، امریکی سروس بھی کہہ رہے تھے کہ ہیلری کلنٹن جیت جائیں گی، برطانوی میڈیا اور پاکستانی میڈیا بھی کہہ رہا تھا کہ ہیلری کلنٹن جیت جائیں گی، مگر یہ خاکسار اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ ہیلری کلنٹن ہار جائیں گی اور ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائیں گے۔ اس کی وجہ ہے، دیکھیے، ہیلری کلنٹن بڑی مقبول تھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہیلری امریکہ کی وزیر خارجہ رہی، بڑے ان کے مراسم تھے، مختلف عہدوں پر رہی، اور بل کلنٹن کی اہلیہ تھیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ کیوں ہاری؟ حالانکہ وہ تو گوری چٹی بھی تھی، کوئی کالی نہیں تھی۔ خواتین و حضرات، یہ جو امریکہ کا الیکٹورل کالج ہے، وہ صدر کے لیے اس طرح ڈائریکٹ ووٹنگ دیتے کہ سارے ووٹ صدر کو جائیں گے، نہیں، وہ اپنے اور لوگوں کو چنتے ہیں، پھر اس کی ووٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہ جو امریکی کسانوں نے بہت عرصہ پہلے ایک ایسا الیکٹورل کالج بنایا تھا جس میں شاید قدامت پسندی بھی ہے اور چیزیں بھی ہیں، امریکی اپنا صدر کسی خاتون کو نہیں بنانا چاہتے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ مرد امیدوار ہیں اور جمنائی ہیں، بڑے لیڈر دنیا کے جمنائی میں، 14 جون کو پیدا ہوئے کوئنس میں، فریش میڈو کوئنس، نیو یارک میں۔ جو مخالف ہے کیملا ہارس، ان کی ماں ہندوستان کی تھی، تامل ناڈو کی طرف سے، اور پھر انہوں نے یہاں پڑھنے آئی، یہاں پہ شادی کر لی، پھر وہ ابھی یہ 2 بہنیں ہیں، کیملا ہارس اور ان کی ایک بہن ہے، وہ بھی پولیٹکس میں ایکٹیو ہیں، ان کی بڑی مدد کرتی ہیں کمپین میں۔ تو ان کی والدہ نے جس شخص سے شادی کی، کچھ عرصے بعد وہ ڈائیورس ہو گئی، لیکن ان کی والدہ نے ان کو پالا پوسا۔ کیملا نے بھی شادی کی، کیملا کے بچے نہیں ہیں، خیر یہ تو ان کی ذاتی زندگی ہے۔ کیملا وائس پریزیڈنٹ بنی، اور اب اس مرتبہ یہ ہوا کہ ڈیموکریٹس کو آدھی شکست اس وقت ہو گئی جب جو بائیڈن الیکشن سے بھاگ گئے۔ جب امریکہ کے صدر بائیڈن الیکشن سے بھاگے تو ڈیموکریٹس کو آدھی شکست ہو گئی۔ ڈیموکریٹس نے اور بھی جو کام کیے وہ امریکیوں کو خوش نہ کر سکے، بیڈ گورننس تھی، انفلیشن کے باعث غریب طبقہ تنگ ہوا، اور ہائی انٹرسٹ ریٹ کے باعث جو میڈل کلاس کاروباری تھا امریکی، وہ بھی تنگ ہوا۔ ڈیموکریٹس کا ایک رویہ رہا ہے ہمیشہ سے کہ یہ امیروں پہ ٹیکس نہیں لگاتے،
गरीबों पे टैक्स लगाते हैं, छोटे कारोबारी तबके को तंग करते हैं, और इनके होते हुए नौकरियां खत्म होती हैं। ये विले बेकार लोगों को पैदा करते हैं, काम ना करना पड़े। आप इनकी जो रियासत है देखिए, कैलिफोर्निया में बेरोजगारी है, कैलिफोर्निया में होमलेस पीपल यानी बेघर अफराद की तादाद बहुत ज्यादा है। वो इस तरह इनकी पॉलिसियां हैं जो लोगों को तंग करती हैं। मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिकियों के हक में बहुत अच्छा है। अमेरिकी कहते हैं कि हमारे हक में बहुत अच्छा है। मेरी तो बहुत से अमेरिकियों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा जी ट्रंप जीत रहा है, लेकिन अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट भी काम दिखाने के चक्कर में पड़ी हुई है। काम तो उन्होंने इलेक्शन में भी दिखाया, पहले भी दिखाया, और हो सकता है पाकिस्तानी इलेक्शन की तरह जैसे 8 फरवरी को लोगों ने किसी और को वोट दिए और 9 फरवरी को रिजल्ट किसी और का निकल आया, हो सकता है अमेरिका में भी ये कोशिश हो। क्योंकि अब तक की जो सूरत हाल है उसमें मैं यकीनी तौर पर यह कह सकता हूं कि ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा। मेरी 2-4 रोज पहले एक डेमोक्रेटिक सियासी रहनुमा से मुलाकात भी हुई, तो उनसे मैंने पूछा कि हाँ भाई क्या सूरत हाल है, तो उसने कहा जी हमारी कैंडिडेट की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो हार जाएगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने और रियासतों का भी सर्वे किया, पूछा लोगों से, स्विंग स्टेट्स में भी देखा, तो ट्रंप के लोग हामी हैं। ट्रंप अमेरिकियों के हक में बहुत अच्छा है, बहुत उम्दा है, वो जंगों के खिलाफ है, अभी वो कह रहा है अपनी इंतखाबी मुहिम में। फिर बाइडेन ने जो कचरा कहा लोगों को, आवाम को, वो भी डेमोक्रेट्स के खिलाफ उनकी बात कही, और ट्रंप ने उसको कैश कराया और वो कचरे का ट्रक लेके उसको ड्राइविंग शुरू कर दी। तो ट्रंप ने भी कोई मौका नहीं जाने दिया। ट्रंप की इंतखाबी मुहिम शानदार रही। अब जब कल इलेक्शन होगा तो ट्रंप जीत जाएगा। मगर अगर एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानी इलेक्शन की तरह गड़बड़ करने की कोशिश की तो अमेरिका में हंगामे शुरू हो जाएंगे, फसादात बर्पा होंगे, और बिल आखिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा अमेरिका के। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में कोई काजी नहीं है। काजी फाइज ईसा होता ना, तो शायद आसरा होता, यहाँ फाइज ईसा नहीं है। ये कोर्ट भी ट्रंप के हक में फैसला दे देगी अगर मामला गया कोर्ट में, अगर फसादात हुए। ये तो मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, क्योंकि जब एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी बात मनवाने की कोशिश की तो फिर अमेरिकी खामोश नहीं रहेंगे, अमेरिका में हंगामे शुरू हो जाएंगे। और ट्रंप बाहर कैफ सदर बन रहा है अमेरिका का, और ट्रंप के आते ही बहुत सी चीजें वो बदलने की कोशिश करेगा। आपको मेरी ये बात भी बड़ी अजीब लगेगी कि शायद ये अमेरिका का आखिरी इलेक्शन हो। फसादात हुए तो पता नहीं क्या हो जाए, ना भी हुए तो ट्रंप फिर इलेक्शन नहीं कराएगा। ये आखिरी इलेक्शन होगा। मुझे लगता है अमेरिका में इसके बाद इलेक्शन नहीं है, क्योंकि इलेक्शन में पिछली दफा भी अदम एतमाद का इजहार किया गया, उससे पिछली दफा भी अदम एतमाद का इजहार किया गया। जिस तरह थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में एस्टेब्लिशमेंट करती है, यहां भी ऐसा ही करती है, अमेरिका में भी। लेकिन अमेरिकी अवाम ये समझते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट ट्रंप है, अगर उसे ना बनाया गया तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो लिहाजा देखिए कल इलेक्शन हो जाएंगे। मेरा तजिया तो यही है कि ट्रंप जो है वो अमेरिका का अगला सदर होंगे। ट्रंप साहब सदर बन जाएंगे, व्हाइट हाउस में कदम रखेंगे, और वो मेरे छोटे भाई हैं मार्बल राज साहब, वो हमेशा ये एक नारा लगाते होते हैं कि मैं अपना व्हाइट हाउस चुबड़ेगा मार के जंप डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा जी, ये तो अमेरिकी सियासत हो गई।
पाकिस्तानी सियासत में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उस पर आज तबसरा नहीं करता, कल तबसरा उस पर करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मोहब्बत में नारा तो लगाना है ना, पाकिस्तान जिंदाबाद।